Voilà, nous allons pouvoir ouvrir le second panel de cette première journée, donc qui sera consacré à Shibusawa et les entreprises françaises. Panel donc que je vais avoir l'honneur de présider, bien que ce soit un sujet sur lequel je manque totalement de compétences, mais c'est le privilège et la fatalité attachés à mon poste. Nous allons commencer tout de suite par une présentation du professeur Kazuhiko Yago de l'université Waseda sur les transferts de technologies entre la France et le Japon dans le contexte de l'histoire économique mondiale. ご紹介に預かりました早稲田大学の矢後でございます。本日はこの日仏間の技術移転、それと日仏の企業間の関係につきまして、グローバル経済史、この視点から見ていくことといたしています。こちらが報告の構成です。まずはじめにグローバル経済史の視点から見た日本とフランスの位置、これを俯瞰します。次に渋沢栄一の資料によりながら、渋沢が出会ったフランス、それから渋沢が構想した日本と、これをグローバル経済史の文脈に即して見てまいります。その後にフランスと日本という2つの資本主義の類型を、投資と技術移転、こういう視点から考えてまいります。最後に視点をやや変えて、FIV というフランスのインフラ企業、このケースを取り上げて、この企業がフランスの産業革命においてどういう役割を果たしたか、そしてまた今日 M&A を通じてどのように日本の企業と関わりを持っていったか、こういったことを見てまいりたいと思います。さて、こちらにある表がですね、最近言われているグローバル経済史という新しい方法で見た日本とフランスの位置です。西暦1年からですね、現在に至るまである特殊な方法で推計した世界の GDP です。これを見ますと、フランスと日本はこの19世紀の覇権国であるイギリス、あるいは20世紀の覇権国であるアメリカ、この2つの覇権国を追うような位置にいると、こういうことが言えるでしょう。渋沢栄一が徳川秋田家の随員としてフランスを最初に訪問した時点で、フランスはこの推計において当時の日本とおよそ2倍の経済の規模を有していました。そして日本は1970年代までかけてキャッチアップを持続させてフランスを逆転していくと。で、現在の世界の経済におきましては、日本とフランスはともに中級国家と呼ばれる位置にあると言っていいと思います。さて、こちらはですね、その渋沢の伝記資料からの引用です。20世紀の初頭に再度訪欧した渋沢に対して、渋沢と親交があったクレディ・リオネのアンリ・ジェルマンという頭取、これが語った内容です。このクレディ・リオネと渋沢については、先ほどの、先生方のご報告でも出てきたところであります。アンリ・ジェルマンは日本経済の実力が非常に大きくなっているということを指摘しましたが、渋沢は大いに心持ちが悪いなどと言っております。このアンリ・ジェルマンの、実は日本への批判的な視点といったところは、島田先生の報告でも、報告されたところであります。さて、グローバル経済史の視点からもう一つ面白いことを指摘しておきましょう。最近の英米流の経済史、この視点ではですね、3つの指標、近本位制、代表政府、自由貿易、この3つが近代資本主義の最大の牽引力だったと、こういう実証研究が出ております。ところが面白いことに、この視点から見ますと、渋沢が最初にフランスを訪問した1867年の時点では、日本はもとよりですね、フランスもこの基準のうち、近本位制と代表政府っていうのは満たしていなかったわけですね。こちらの表にありますように、日本が代表政府と呼ばれるようになるのは、大日本帝国憲法の制定以降、そしてフランスも第三共和制憲法を待たねばなりません。このあたり、第二帝政のフランスの力強さということを、先ほどの鹿島先生の報告でもありましたけれども、これはまた別の視点から言うと、代表政府ではなかったフランス、もちろん代表政府でもなかった日本の出会いでもあったわけです。そしてまた自由貿易という指標についてみましても、フランスは1860年の英仏通商条約、これによってようやく自由貿易秩序に組み込まれたところだったわけです。で、ここで面白いのはですね、こういった日仏の自由貿易と保護主義、つまり日本はまだ、条約改正によって保護主義に入っていくわけで、それまでは不平等条約の下では、実は日本は自由貿易だったと。
そして、フランスも自由貿易秩序に1860年に入るんだけど、後に、保護主義に転じていくわけです。これを渋沢がどう見ていたかということなんですね。渋沢はですね、国家が保護的方針を取る場合がある。自分は従来は自由主義を尊重していたけれども、これは最近は疑わしいと、こんなこともある時点では言っているわけです。さて、ここでこれが渋沢研究の論点でもありますが、渋沢はではどんなフランスを見て、どんな日本を構想したのでしょうか。フランスが合本主義、あるいは三資本主義、先ほどの先生の角島先生もおっしゃった三資本主義を直接に摂取したかどうか、これについてはもちろん議論があるわけですが、やはりフランスの資本主義というものは渋沢に大きな影響を与えたと、こう言っていいでしょう。で、ここで重要なことはですね、渋沢が明治の日本で活躍していった時代、すなわち19世紀後半の時代にはですね、フランスはメリーヌ関税、これ1892年のことですが、メリーヌ関税を契機にですね、自由貿易秩序から離脱して農業保護に回帰していくわけです。ここ重要なポイントです。つまりフランスでは19世紀初めからさまざまに始まっていたこの社会国家への歩み、すなわち貿易を制限して農民を保護するんだと、自由なトレードじゃなくて農民を保護なんだと、こちらを重視する。そしてさらに労働者の社会的保護と、こういった方向に進んでいく。これが19世紀末大不況の最中のことだったわけです。このようにフランスは変わっていく。つまり自由貿易から保護主義へ、自由経済から労働者農民の保護へと変わっていくときに、渋沢がフランスを見ていたと、こういうことになるわけです。すなわちこれは先ほどの鹿島先生の広告に即して言えば、理念的にはですね、渋沢が見たフランスは英米流の資本主義とは異なる資本主義だったと、こういうことにもなってくるわけです。さて、これはじゃあどんなものだったのかということなんですが、いくつか面白いことが出ております。例えばパリのオペラ座を見ている渋沢が、これは政府が所持している政府の興行オペラであると言っていて、すなわち芸術の振興ということについても政府主導である、ここにフランスの特質を見ているわけです。あるいはもう一つ、フランスの哲学者オーギュスト・コント、この説を引用しまして、社会を支配するのは一つの階級制度をもってすると、こんなようなことも言ってるわけですね。精神界を支配するのは教育者で、実業界を支配するのは銀行家であると、こんなことも渋沢は言っています。もちろんこれって銀行クラブで演説した時の話ですので、ちょっと割り引いて聞かなきゃいけませんけれども、このように渋沢が政府の主導性とか、あるいは独特な階級秩序、さらには銀行の役割と、こういった点にフランスの特質を見ていたということはですね、非常に重要なポイントになろうかと思います。これクレディ・リノネの本点ですね。この渋沢が見たフランスというのはですね、イギリスとは違った類型で、渋沢が構想した日本もイギリスとは違ってたということなんですが、もう一つ忘れてないのはですね、それは固定された不変のものではなかったということなんです。日本もフランスも変化のただ中にありました。例えば渋沢自身もですね、20世紀を迎える頃には、保護主義から自由貿易論に転じています。つまりここには渋沢における自由主義の問題としてですね、この後のセッションでも大きな論点になりますけれども、渋沢はどこまで自由主義にしてどこまで保護主義にするかっていう、ここはいろいろ渋沢の中でも変化していく、こういうことになると思います。この変化のダイナミズムを本日は投資と技術移転という側面から見ていきたいと思います。こちらがじゃあ投資とかですね、技術の移転、あるいは自由貿易について、渋沢がどんなことを言っていたかということを述べたところです。例えば渋沢は先にも触れたクレディ・リオネを見る中で、インベスト、投資ということに大変注目しているわけです。で、投資案件について銀行がどんな調査を行ってですね、どういうふうに情報収集するか、ここに実業家として鋭敏な観察眼を働かせているわけです。このフランスが日本についてなかなか厳しい見方をしていたというのは、先ほどの下田先生の報告でもありました。あるいは自由貿易論についても、以前には保護主義が大事だと言っていた渋沢もですね、ここにあるように国情を無視せる保護主義はいけない、あるいは同様の自由貿易にも反対であると、こういうようなことも言っているわけです。さて、技術移転という今日のテーマにつきまして、お話ししていきましょう。フランスの技術がどのようにして日本に導入されたか、そして日本がどのようにそれを生かして、あるいは変形させていったかと、
さらに日本の技術がどうやってフランスに伝えられたか、こういったダイナミズムが課題になるわけです。日仏間の技術移転の事例としては、富岡製糸場、こちらにあります富岡製糸場や、あるいは横須賀海軍工廠が広く知られております。本日この会場には、富岡製糸場の世界遺産登録に尽力され、また日仏の交流にも尽力された、富岡市役所の稲塚様いらっしゃっていると思います。はい、どうもありがとうございます。はい、あるいは横須賀海軍工場についてはポラック先生、トマン先生、ポラック先生がご専門です。また渋沢は東京のガス灯事業にも関わりまして、そこにもフランスの技術が導入されております。で、渋沢の時代ではですね、技術の移転というのはまずフランスの技師を招聘する、それから日本から留学生を派遣するということなんですが、このように伝えられたフランスの先進技術とですね、日本の在来技術が融合していったと。こういう事例が例えば富岡製糸場、あるいはその周辺の建築などにもですね、見られたところであります。で、これについて渋沢がどういうことを言っていたかと、見ていきましょう。例えば京都陶器会社という会社がありまして、そこに実は渋沢も参画しております。この中に佐藤という人がいてですね、京都府の留学生としてフランスのリモージュに派遣されている。で、リモージュ焼きというこの陶磁器の研究所に行ってるわけですね。面白いことにこの佐藤っていう人はフランス人のお嫁さんを連れて帰ってきまして、2人で会社の事業に従事したと、こういう技術移転もあるそうです。また東京ガス、これは渋沢が本格的に出資した事業なんですけれども、ここにやはりフランスの技術者を招聘していました。ただし面白いことにですね、どうもフランス人ばかりだと技術上甚だ不安心なので、日本の技術者をあてがって熟練させなきゃいけないと、こんなことも言っています。渋沢はこういったダイナミズムをですね、よく見ていたということです。さて、それではですね、ここまでグローバル経済史とか、あるいは渋沢の思想ということに即しまして、日本とフランスの資本主義の類型、あるいはその発展段階、こういったことを議論してまいりました。で、ここからケースとしてですね、じゃあ具体的にそれはどういうふうに進んでいったか、やや渋沢から離れますけれども、ここで FIV というフランスの企業のケースを取り上げてみたいと思います。この FIV という企業はですね、こちらに年表がございますけれども、19世紀初めに創業されております。ドローヌという人が蒸留、それから砂糖の生成の機械の会社を創設しました。これが後に海油という会社に発展いたしまして、この海油社が蒸気機関車を製造していた。で、またこの19世紀の半ばにはですね、この別の会社ですけれども、リールにあったフィブリルという会社ができました。このフィブリルは渋沢が訪問したパリ万博の展示場の建造にも参画したわけです。フィブリルっていう会社はここにオルセー駅、現在のオルセー美術館になっているオルセーの駅なんですけども、ここにありますようにこの曲がった鉄鋼を組み立てて建造物を作ると、こういった技術に強みがありまして、例えばエッフェル塔のこのエレベーターとかですね、こういったものを作っていった会社です。で、その後フィブリルはですね、中国や日本の橋の建設にもアプローチしていったわけですが、実は日本との関わりはそれほど強くありませんでした。これは先ほどの梁先生の報告にもあったような地政学的な条件があったわけです。例えば日本への蒸気機関車の輸出というのは、フィブリルが日本に進出しようとした時はですね、ちょうど日露戦争の後の時代だった。日露戦争の時は、先ほどあったようにフランスはロシア側についていたので、そしてイギリスが日本についていた、こういう経緯がありましたので、フランスの対日投資っていうのは一旦ここで退くと。で、この時期にフランスはむしろインドシナ、それから中国へと入っていくわけで、この地域での、つまりインドシナや中国での鉄道事業にフィブリルが参画していくと、こういうことになっていくわけですね。こういった国際情勢、あるいは地政学的な関心というものもちろん背景にあったわけです。そしてフィブリルと海油は第二次大戦後に合併いたしまして、その後今日でフィブという会社になっております。今日フィブのフィブジャパンの社長カロフ様こちらにいらしておりますので、どうもありがとうございます。さて、この技術移転のですね、視点から非常に興味深いのは、このフィブは実は日本の企業を次々とこの M&A を通じて買収しているということなんです。
でこの FIB が傘下に収めた日本企業にですね、この度私はいろいろ聞き取りに参りまして、日仏の企業間関係がどうなっているんだろうかということを調べることができました。その一端を以下ご紹介いたします。まずここに出ているのはですね、FIB 大正世紀という会社です。この FIB 大正世紀の前身は1946年に小俣さんという方が大阪の豊中で創業した町工場であります。ベアリングの工作機械を作っていました。でこの頃ベアリングの大手のですね NTN という今もある大手の企業がこの小俣さんの工場を傘下に収めようとしたんですが、それは断っています。でこの工場はやがて株式会社になり、工作機械工業として一本立ちしていきます。1970年代にはルーマニアやポーランドにですね工作機械を輸出、あるいはリケンとかトヨタといった大企業との取引を拡大してまいります。シカゴやソウルにも次々と事業所を展開します。そして2017年には豊中にあった工場を西宮の開けたところに移転します。でこの後に FIB に参画していくわけです。でこれどうしてかというとですね、面白いことにこの工作機械をイタリアの会社ジュスティナというんですが、イタリアの会社と提携してヨーロッパに売り込んでいったと、こういうことなんですね。でジュスティナっていうのはどんな会社かというと、ドイツのフォルクスワーゲンにも納品しているヨーロッパの企業なんです。つまり日本のこういった極めて精巧なですね技術というものをジュスティナというイタリアの会社を通じてヨーロッパに輸出して、でそれがフランスの FIB の傘下に入ると、こういうことになっているわけですね。こちらに写っている村西様という方が代表取締役に就任して、今日では FIB 大正世紀というふうになっているわけです。でこの大正世紀はですね、実はもう一つ隠れた論点があってですね、事業継承の問題があった。でこの事業をどうするかっていう時に FIB という資金提供者が現れたと。でその情報を FIB はしっかりと日本の町工場の情報までしっかりと集めていたと、こういうことなんですね。ニッチに特化し、あるいはものづくりの心を大切にするというのがですね、今日の大正世紀のモットーであります。それからもう一つの事例がですね、FIB フィリングシーリングという会社です。フィリングって何かって言いますと、例えば気体をですねや燃料を特殊な機械を通じて入れていく、充填していくという作業です。それからシーリングっていうのは例えば自動車の窓ガラスなんかにゴムの輪がついたり枠がついてますけれども、これを液体でシールを貼るように貼っていくというですね、こういう非常に特殊な製造業の部門なんです。でこの企業も第二次大戦後の1958年に創業しております。清水さんという方が創業しまして、でこういった工作機械には鋳鉄、鋳物ですね、鋳鉄が必要なんですが、それは新潟にあった鋳物事業と提携して製造されてました。で1965年にはニューマチックポンプというですね充填機を初めて国産化いたしまして、60年代にはデッカーという名前にですね称号を変更しました。デッカー、英語風の名前ですけれども、実はこの創業者の清水さんという人がですね、身長180センチの大男だった、でかい方だったんだ、デッカーとしたそうです。そして70年代にはこの業用をどんどん拡大してきまして、例えば接着剤の自動シーリングとかですね、こういった機械を開発して、あるいは安川電機、日本の方はご存知と思いますが、安川電機と提携してロボット化を推進していました。そして中国の自動車関連産業にも出ていきました。ただこの会社もですね、この初代の清水様の次の代あたりから事業継承の課題、これに直面していって、また日本のバブルが崩壊した後のですね、このデフレの中の経営困難に見舞われたと。でここでこの優れた技術、特にロボットと融合した、この写真にもありますけども、このロボットと融合した技術を持った形でですね、FIBフィリングシーリングという形で FIB の傘下に入ったわけですね。で FIB の傘下に入ってからは、例えばフランスのルノーなどの自動車企業がこれから東南アジア市場に出ていくという時にそこについていくと、こういったネットワークが生きていったわけです。こちらの写真は私が訪問した時なんですけれども、やはり町工場のような外観の中でですね、ロボットを活用して、ロボットと在来技術を融合させた極めて特殊な技術で、これをまたフランスが見て M&A で傘下に収めていくと。そしてこの会社も例えばルノーと一緒に東南アジアに行くと、こういったダイナミズムが見て取れるわけです。社長、女性の方ですけども、小林社長、今日お見えになってると聞きました。いらっしゃってるんですかね。いらっしゃいました。はい、どうもありがとうございます。さて、最後の事例になりますけれども、FIB イントラロジスティックスという会社ですね。
この写真にありますようにですね、例えば宅配の荷物なんかを自動的に分配する機械がありまして、その機械の基礎にあるこの非常に特殊な鉄を作る、こういった会社なんです。でこのフィブ・イントラ・ロジスティックスの前身は実はスウェーデンにありまして、スウェーデンのサンドビックというですね、これは1862年に創業された老舗の鉄鋼企業です。これはこのサンドビックというのはアメリカのカーネギーと並んで19世紀における世界最大の鉄鋼会社の一つだったそうです。で時代が下って1961年にはですね、サンドビックが日本に支社を作りまして、この支社がスウェーデンの高級鋼、こういった非常に特殊なですね、高級鋼とともに工作機械を製造販売していったわけです。でこのサンドビックという会社は金属切削工具というですね、この金属を削っていく工具という非常に特殊な機械を日本で販売していくわけですけれども、これを日本の在来技術とともに生産していくわけです。そしてこのサンドビックはこちらの写真に出ているようなスチールベルトとかコンベヤーシステムというものを70年代にどんどん販売していくと。で21世紀に入りましてフィブの傘下に入ったんですが、ここで大変印象的だったのはですね、このサンドビックをこれからどうしていくかという時にいくつかオファーがあった。例えば海外のファンドからもオファーがあって非常に高いお金でですねこの企業を買うっていうオファーがあったんですけれども、サンドビックの日本の皆様はですね、このせっかくの優れた技術をファンドに売っちゃっていいんだろうか、やはりどうやって日本に残すか、そして優れた技術の担い手の技術者を雇用を長期的に考えてくることはどこかということで、フランスフィブの傘下に入ったということでございます。さてここまで、ケースを見てきたわけですけれども、日仏の企業間関係の歴史像ということに広げていきますと、どんなことが読み取れるでしょうか。こちらに列挙しましたように、フィブの前身であるフィブリルあるいはカイユという会社はですね、鉄鋼あるいは蒸気機関車をはじめさまざまなジャンルでまさにフランス産業革命を体現していった。で彼らの全盛期がですねまさに第二帝政から第三共和制に至る時期にあったわけです。でフィブのもう一つの側面としてこれ投資を非常に積極的に行っている会社である。そしてその際には綿密な情報収集、まさに日本における事業継承の問題まで調べていると。でこういったことがありました。そしてここからはですね渋沢が目撃した例えばクレディ・リオネの情報収集力にもつながるフランス企業のもう一つの側面見て取れるでしょう。そしてフィブの歴史を見ていきますとどこに投資するかであるいはどこと提携するかということにおいて、もちろん資本主義の企業としての論理があるわけですが、同時に地政学的な関心、例えば19世紀であればフランスの植民主義の観点から、例えば日露戦争後の世界情勢を見ていくと、あるいは今日であればですねフランスの自動車産業は東南アジアを見ていくと、こういった地政学的な関心というものもですねやはり論点になるわけです。そしてまたでは渋沢という人はですね社会国家への歩みとか労使協調ということを唱えたある種の理想主義的な資本主義像を打ち出す一方で、先ほどのセッションでもあったようにじゃあ理想主義はいいんだけどもフランスにつくのかイギリスアメリカにつくのかドイツにつくのか、こういった地政学的な関心というのもあったわけですね。でと考えていくと渋沢における非常に理想主義理想的な資本主義というものと地政学っていうですねリアリズム、これはどういう関係にあったか、これは明日のセッションでも取り上げられる伏線としてここで出しておきたいと思います。そしてまたフィブの傘下に入った日本企業に即してみますと、大小世紀やデッカサンドビック各社ともですね、在来の技術を踏まえて、日本のものづくりを牽引していったわけですね。すなわちフランスの先進技術を導入するという時代はもはや終わって、むしろ精巧なものづくりを作り込んでいく職人芸と地続きの日本のものづくり、これを温存しながらですね、しかしフランスの資本力や情報力と結合させていく、こういう戦略が見て取れるわけです。あるいは日本の各社はですね別にフランスに言われるまでもなく、70年代からかなり積極的な国際展開を推進してきました。で同時に日本の各社はですね、こう生きて事業検証の課題、こういうものが現れてきたということが、今回のインタビューを通じて鮮明に見えてまいりました。またそこをちゃんとフランス企業が観察しているということも大変な驚きでございました。
もう一つ隠れた論点として、これは日仏企業ともにですね、ヨーロッパの市場というものをしっかり見ていくわけですが、そこでですね、イタリアの企業と日本の製造業、こういう関わりっていうのが大きな役割を果たしているということも見て取れました。最後にフランス企業とですね、日本企業にやはり共通していたのが長期的視点でしょう。長期にわたって技術や雇用をですね、温存していけるかどうか。これが例えば英米流のファンドと異なる資本関係、これを生み出したものと見ることができます。ここは渋沢の時代と今日のある種の連続性を見ることができるでしょう。さて最後に結論です。渋沢栄一がこのパリ万博を機に開港した出会ったフランスもですね、あるいはそしてその後の渋沢が構想した日本も、少なくとも理念的には英米型とは異なる類型の資本主義でした。しかしながら同時に日仏ともに英米とは異なるんだよという状態にとどまっていたわけではなくて、常に変化を遂げていきました。実際渋沢の保護主義論あるいは自由主義論というものも変化していきました。この変化というところも重要なポイントだと思います。そして実際フランスは19世紀末大不況の最中にですね、社会国家への歩みをこれを進めていく一方で、金融のネットワークを通じて世界経済に独自な位置を占めることになります。そして渋沢もクレリー・リオネあるいはカーンなどを通じてですね、その推移を明確に捉えていたと言えるでしょう。でそのケースとして今日日仏企業の事例を取り上げさせていただきましたが、技術の移転と融合というテーマが浮かび上がりました。それぞれの企業が直面した課題とチャンス、例えば事業継承っていう課題とかですね、あるいは東南アジア市場っていうチャンス、こういった課題とチャンスをですね、日仏企業がどのように対処していくのかと、これが今日の大きな課題であると言いましょう。今日ここにお集まりの皆様と2日間のシンポジウムでことほぐこの日仏会館の100年、これはこうした日仏の技術移転と企業間関係の変化とともにあったと言えるのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。Merci. Professeur Yago, je vous remercie pour cette présentation qui permet de faire le point sur les évolutions des transferts de technologies. J'avais oublié de préciser que vous êtes un spécialiste de l'histoire des entreprises et que vous avez aussi été très impliqué, ainsi que Christian Pollack, dans l'organisation scientifique de ce colloque, et je vous en remercie. Cette session a un format un peu particulier, on écoutera la seconde présentation et puis il y aura une table ronde. Et je vous propose que les questions soient posées à la fin de la table ronde. On laissera 15-20 minutes pour les questions tout à la fin. Je vous propose d'avancer avec la présentation suivante. Donc nous accueillons Christian Pollack, président de Kakaseri, qui est donc aussi membre du conseil d'administration de la Fondation Maison Franco-Japonaise et qui va nous parler de Shibusawa et des entreprises françaises. Est-ce que l'on pourrait baisser un petit peu la lumière pour que les images soient plus claires? Je ne vais pas vous montrer du texte, mais un peu plus d'images. Et j'ai choisi comme titre Shibusawa et les entreprises françaises, financées pour filer, tisser, exporter. C'était un petit peu ce que Shibusawa Eiichi avait dans la tête lorsqu'il est parti pour la France, donc le 1er janvier 1867. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être restés si nombreux pour écouter le seul intervenant non spécialiste de Shibusawa dans ce colloque prestigieux avec déjà des prédécesseurs comme le professeur Kashima notamment. Je suis un peu ému, mais ce colloque organisé dans cette illustre maison franco-japonaise, dont j'ai été un pensionnaire il y a bien longtemps, après avoir terminé ma thèse de doctorat à l'université Hitotsubashi, dont la fondation a été financée par Shibusawa Eiichi. Je voulais aussi remercier chaleureusement Thomas Garcin et son prédécesseur
Bernard Thoman, ainsi que le professeur Yago, de m'avoir sollicité à y participer, tout en ayant bien prévenu de mon incompétence notoire sur ce sujet. Je vais commencer un petit peu mon récit. Le demi-siècle de recherche que j'ai poursuivi sur l'histoire des relations diplomatiques entre la France et le Japon, puis particulièrement sur la contribution de la France à la modernisation industrielle du Japon à partir des années 1860, m'ont permis de rencontrer une deuxième fois Shibusawa Eiichi, puisque la première fois, je l'avais rencontré à l'université Hitotsubashi en 1971. Vous voyez, c'est il y a déjà bien longtemps. Et donc, je reviens sur Shibusawa Eiichi, qui, lors de son premier séjour en France, où il est resté 20 mois. Donc c'est un long séjour et non pas un petit séjour comme l'avait signalé une personne. Il accompagnait le chef de la mission. Alors je vais passer les images. Donc voici Shibusawa Eiichi qui part pour la France. Il va découvrir, bien sûr, de nombreuses choses dans l'exposition universelle. Donc, Shibusawa est dans un esprit de découverte pour s'imbiber de la civilisation occidentale et aussi de l'industrialisation en Europe. Il accompagnait le chef de la mission japonaise envoyé à l'exposition universelle de Paris, donc en 1967, Tokugawa Akitake, que vous voyez ici, petit frère du dernier shogun Tokugawa Yoshinobu. La tâche qui m'a été confiée il y a 2 ans, donc quand nous avons programmé ce colloque, était d'identifier les entreprises françaises que Shibusawa a visitées en France lors de ses 2 séjours en 1867-1868 et en 1902, soit sur les stands des entreprises françaises dans cette exposition, soit durant des visites de sites. J'ai donc recherché dans les archives ces faits et gestes quotidiens. En France, dans les archives du ministère des Affaires étrangères, à la Courneuve, dans les archives du service historique de la Défense à Vincennes et à Toulon, et dans les archives nationales. Au Japon, dans les archives du ministère des Affaires étrangères, dans les archives du mémorial Shibusawa Eiichi, dont M. Inoue, le président, est ici présent, mais aussi dans les archives du musée Tojo, mémorial de Tokugawa Akitake. Et force fut de constater que, malgré mes efforts, jusqu'au mois dernier d'ailleurs, aucun nom de société ou d'entreprise française, sauf une, n'apparaît dans toutes ces archives. J'avais pensé que les nombreuses notes que remplissait chaque jour Shibusawa lors de ses voyages étaient conservées au mémorial Shibusawa. Mais ma déception fut immense lorsque j'ai appris que toutes les archives de Shibusawa, conservées dans sa maison de Nihonbashi et dans ses entrepôts personnels de Fukagawa, avaient brûlé lors de l'incendie qui suivit le grand tremblement de terre du 1er septembre 1923. C'est pour cela que on manque beaucoup de renseignements précis sur la vie et les faits et gestes de Shibusawa. Alors, le problème, c'était comment je vais m'en sortir. J'ai donc revu en détail le parcours de Shibusawa en France,
D'abord lors de son premier séjour, de 1967 à 1968, puis en septembre 1902, en consultant les journaux tenus par Tokugawa Akitake et certains membres de la délégation, ou en relisant ce qui avait déjà été publié. Donc la délégation débarque à Marseille le 3 avril 1867, saluée par 21 coups de canon et accueillie par le consul honoraire du Japon et banquier Fleury Erard, qui a été consul honoraire du Japon du 5 avril 1866 à avril 1870. Et alors, ce Fleury Erard, nous le verrons plus tard, a joué un rôle primordial dans l'éducation de Shibusawa Eiichi dans le domaine financier. Ils prennent une photo de groupe immédiatement après, et vous les voyez là tous ensemble. En vérité, ici, tout à gauche, vous avez Shibusawa Eiichi. On va le voir un peu mieux. Le voilà. Il est ici. Et devant, vous avez Alexandre von Siebold, qui est l'interprète, qui lui était attaché à la légation britannique à Edo. Mais si on revient sur la première photo, vous avez ici tout à droite Léon Dury. Léon Dury, qui est vice-consul de France à Nagasaki. C'est un médecin de la marine française. On le voit ici d'ailleurs lorsqu'il était à Nagasaki. J'aime beaucoup cette photo. On le voit avec tous ses élèves. Et vous avez ici un de ses élèves qui est Sayonji Kimochi, qui sera aussi très attaché à Shibusawa Eiichi. Le lendemain, la délégation, excusez-moi, je vais trop vite, la délégation arrivée donc après cette prise de photo, la délégation prend le train pour Toulon. Elle visite un navire et assiste à des tirs de canon. Là aussi, j'ai essayé de chercher quels étaient les noms des entreprises qui ont produit ces armements. Je n'ai pas su les trouver. Le 10 avril, elle se met en route pour Lyon. N'y passe qu'une nuit au grand désespoir de Shibusawa, qui aurait souhaité visiter des filatures de soie mécaniques. Pourquoi ? Parce que Shibusawa est originaire d'une famille d'agriculteurs, producteurs de cocons de soie, dans la province à l'époque de Musashi, au village de Fukaya, dans l'actuel département de Saitama. Et vous voyez ici sa maison natale. Il est écrit en anglais que c'est une réplique, puisque c'est une photo que j'ai prise dans le livre de Obata, qui a écrit une fameuse biographie de Shibusawa Eiichi. Mais je citerai aussi, pendant sa jeunesse, Shibusawa Eiichi a été formé aux études chinoises et, d'une certaine manière, au confucianisme, par son cousin Odaka Hatsutada. Cousin qui ensuite jouera un rôle dans un projet de filature pas loin de son village natal, Fukaya. Auprès de son père, Shibusawa s'implique dans les travaux de sériciculture et va ainsi vite comprendre que la mécanisation du dévidage des cocons et du filage des fils de soie était l'avenir. En effet, la soie grège ou fil de soie allait permettre de faire
de la seule véritable industrie nationale du Japon, l'industrie d'exportation dont le Japon avait besoin pour son développement économique. La délégation arrive à Paris le 11 avril 1867, accueillie par un autre interprète, Emmanuel Mermet-Cachon. À gauche, il est en tant que prêtre parce qu'il est arrivé au Japon d'abord en 1855. Il a fait des études de japonais dans un temple à Naha, de 1855 à 1857. Il a servi d'interprète au baron Gros pendant la négociation du premier traité d'amitié et de commerce entre la France et le Japon, signé le 9 octobre 1858. Et puis de là, il est allé à Hakodate, port ouvert par ce traité, et où il a construit une chapelle. Il a aussi ouvert une école et il a eu des relations avec le dirigeant de Hakodate Bugyo, Kurimoto Joun. Donc, Mermet de Cachon, ensuite en 1963, quitte les missions étrangères dont il faisait partie et rentre dans le civil. On le voit ici en photo en civil, une photo de Nadar, le N de Nadar, et se met au service de Léon Roche, le deuxième représentant de la France au Japon, ministre plénipotentiaire. Vous voyez ici Léon Roche assis et sa carte de visite, ministre de France au Japon. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'il prenait toujours ses notes en arabe, puisqu'il a passé 35 ans en Afrique du Nord. La délégation s'installe au Grand Hôtel près de l'Opéra. Le 13, c'est la transformation. Ah oui, c'est la transformation totale. Shibusawa et les autres coupent leur chonmage et commandent des costumes à l'occidental. Et la photo de Shibusawa que l'on a aussi sur le Chilashi, c'est une photo prise dans le studio de Nadar, le célèbre portraitiste français, qui est pas trop loin d'ailleurs du Grand Hôtel, rue des Capucines. Donc voilà, Shibusawa transformé en occidental. Il fallait aussi la même chose pour Tokugawa Akitaki. Donc, Shibusawa est en charge de la comptabilité de la délégation, tout en étant au service particulier de Tokugawa Akitake, qu'il suit dans tous ses déplacements, excepté lors des invitations officielles, notamment celle de Napoléon III. Étant un très bon comptable, pour limiter les dépenses, l'hôtel Grand Hôtel est très cher. Le 13 juin, la délégation déménage dans un hôtel particulier, rue Pergolèse. Le 23 juin, Shibusawa rencontre Jacques Coulet. Jacques Coulet, dont je n'ai pas entendu parler dans les deux premières présentations, c'est le directeur de la Société Générale, banque fondée en 1864, et il est en même temps administrateur de la Compagnie des Messageries Impériales de 1860 à 1871, devenue ensuite Messagerie Maritime
en 1870. Et ici, vous voyez tout le trajet que la mission a fait depuis le Japon jusqu'à Marseille, et ensuite arrivé à Paris. Et donc, cette société est devenue les sociétés des messageries maritimes. Coulet, donc, lui fait comprendre ou lui fait prendre conscience de l'importance d'une flotte commerciale pour le transport des marchandises, notamment les transports des marchandises à l'intérieur du pays, mais aussi pour les marchandises vers l'exportation, et d'une manière générale, de l'importance de l'infrastructure des transports pour le développement de l'économie d'un pays. Spécialiste des questions monétaires, Coulet lui explique aussi les rouages de la banque et du crédit. Shibusawa établira sa propre compagnie de transport maritime, comme vous le savez, sur l'enseignement, peut-on dire, de Jacques Coulet. Le 26 juin, Shibusawa prend aussi conscience, dans les allées de l'exposition, de l'adduction d'eau potable en visitant les conduites de l'eau aussi présentées dans cette exposition. C'est pour lui un grand étonnement en comparant les puits individuels qu'il y avait à Edo, tandis qu'à Paris, il y avait déjà l'eau courante et potable. Et de là, il va demander à visiter aussi les égouts de Paris, indispensable pour la salubrité des villes, comme l'a expliqué aussi Jacques Coulet. Et toujours aux côtés de Tokugawa Akitake, Shibusawa visite ensuite les conduites de gaz qui vont l'amener à investir dans l'établissement de Toyogas à Tokyo. Toyogas ayant été mis en place auparavant par le Français Henri Pellegrin, avec des premiers becs de gaz installés en 1872 à Yokohama et en 1875 entre Shimbashi et Ueno. Le 1er juillet, c'est la visite du Palais de l'Industrie et du pavillon de l'Industrie des Champs-Élysées, dans lesquels Shibusawa découvre les dernières innovations françaises et étrangères. Il est cependant très impressionné par les machines à vapeur britanniques et les machines agricoles américaines. Aucun nom d'entreprise n'est cité. Bien sûr, il passe sur le pavillon du Japon interne. Ici, on peut le voir. Ainsi, je vous passe plusieurs photos. Le pavillon intérieur du Japon était à côté de celui du Siam. Et il présentait, bien sûr, des porcelaines et même aussi des estampes. Il y avait un pavillon extérieur japonais qui a été extrêmement visité, parce que vous savez quand même que l'exposition universelle de 1867 a vu combien de visiteurs ? 36 millions de visiteurs, les statistiques officielles. Et donc, il y a eu énormément de monde sur le pavillon extérieur japonais qui était l'un des plus visités. Et on voit aussi donc les dames qui servent le thé. De là, en septembre 1867, on va rester un peu sur cette carte, un peu longtemps, sur le chemin de la Suisse, vous voyez donc, ils sont arrivés, ils sont à Lyon, ils sont à Paris, ils restent à Paris, et ensuite ils vont aller ensuite, et ils s'arrêtent à Troyes. Ah ah. Que font-ils à Troyes? Ils s'arrêtent une demi-journée, et surtout, on leur présente du champagne, et on leur fait goûter plusieurs champagnes de la région.
Alors, mon problème était de savoir s'ils ont dégusté du Moët et Chandon. Et je n'ai pu répondre à la question qui m'ont été posées par les archivistes de LVMH, et il y a certaines personnes de LVMH dans la salle, l'un de nos généreux mécènes de notre colloque du centenaire. De retour à Paris, après cette visite en Suisse, à Genève et à Berlin, Shibusawa rencontre à de nombreuses reprises Fleury Erard, qui le forme soit par des cours vraiment particuliers ou soit par des visites sur site, qui le forment au système bancaire en France. Il lui explique notamment les entreprises par action. Il en mène même à la bourse. Et Shibusawa achète au mois de juin des actions d'une société de chemin de fer privée qu'il revendra 6 mois après avec une plus-value. Enfin, Fleury Erard lui rend compte de l'importance d'un réseau de chemin de fer pour le développement de tout le territoire d'une nation. Au mois d'août, Fleury Erard, on le voit ici, avec Shibusawa, lors de leurs entretiens qui se sont étalés sur plusieurs semaines et plusieurs mois même. Donc c'était un grand éducateur. Au mois d'août 1868, la délégation reprend ses voyages d'initiation. Elle part pour la Normandie et avant d'arriver en Normandie, elle s'arrête à Mantes, juste à côté de Paris. Alors toujours en train, bien sûr, tous les voyages que je vous ai signalés sont des voyages en train. Donc le train était bien déjà développé en France. Donc elle s'arrête à Mantes le 2 août pour visiter une fabrique de toiles. Quelle fabrique ? À Mantes, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai recherché, je n'ai pas trouvé le nom de la fabrique. Le lendemain, à Cherbourg, tout en haut, là, ici, à Cherbourg, c'est la visite de l'arsenal, des bâtiments, des machines, d'un cuirassé le Rochambeau et du fort de Roule à Brest. Et du fort de Roule, point. À Brest, le 6 août, c'est la visite également de l'arsenal, de l'atelier des machines qui fabriquent les canons. Shibusawa est aussi impressionné par le pont métallique de 104 mètres de long qui enjambe la rivière de la ville et également par l'atelier de cordonnerie de 400 mètres de long. Ils sont à Brest. Ensuite, le 10 août, ils vont à Saint-Nazaire, à côté de Nantes. À Saint-Nazaire, la délégation visite le paquebot le Washington de la compagnie transatlantique, dont on a parlé tout à l'heure. Puis à quelques kilomètres de là, à Indré, l'immense usine de fabrique de machines à vapeur pour la marine. Est-ce que FIV était impliqué dans ces machines ? Je n'ai pas su le savoir. Le 24 août, ensuite, elle remonte, elle est à Rouen. Alors, à Rouen, Shibusawa visite une grande filature de coton. Puisqu'il n'a pas visité de filature de soie à Lyon, au moins, il visite une filature de coton à Rouen, mécanisée, avec machine à vapeur, séparation et nettoyage du coton, filage, tissage, tout est mécanisé. Chaque métier produisant 30 mètres d'étoffe à l'heure. Puis, c'est la visite d'une manufacture de produits chimiques. Le professeur Patrick Friedensen a essayé de m'aider pour retrouver les noms de ces
usines, mais nous n'avons pas encore eu de réponse de ses disciples en France. Le 28 août, au Havre, donc juste ici, le port du Havre, au Havre, c'est la visite des phares de Laève éclairés à la lumière électrique. Il visite ensuite l'exposition internationale océanographique avec son grand aquarium qui fascine la délégation. Là se termine le Tour de France industriel de la délégation qui rentre à Paris jusqu'au 15 octobre, date de son départ définitif, pour ensuite aller à Bordeaux, Bayonne et Biarritz, Pau, toujours en train, Toulouse, et puis Marseille, pour s'embarquer le 19 octobre pour le Japon sur un navire des messageries maritimes. Lors de son deuxième séjour en France, on passe au deuxième séjour, du 7 au 17 septembre 1902, soit 34 ans plus tard, Shibusawa a demandé à revoir ses connaissances, notamment dans le milieu des banques, et a rencontré Albert Kahn, avec qui il se lie d'amitié. Quand Shibusawa se dirige vers l'Italie, il s'arrête à Lyon, la célèbre place Terreau de Lyon, ici, le 16 octobre. Comme à Paris, il visite bien sûr la Chambre de commerce de Lyon et il demande à visiter une fabrique de tissus à Bourgoin, dans le département de l'Isère, et le lendemain une fabrique de teinture, enfin un nom de société, la Société Générale de Teinture. C'est le seul nom d'une société qui produit, que j'ai pu retrouver dans tout ce périple. Et donc, comme vous pouvez le constater, dans nos recherches, nous n'avons pu identifier qu'une seule entreprise française visitée, la dernière de son deuxième séjour en France, très court d'ailleurs. Donc, si on fait un petit peu un résumé de ces deux séjours, on peut dire que lors de son premier séjour en France, Shibusawa va de découverte en découverte, qu'il va, à son retour au Japon, transposer ses découvertes dans le contexte national, d'abord comme haut fonctionnaire, puis ensuite comme entrepreneur. Il a appris les rouages de l'économie capitaliste avec deux banquiers, Fleury Erard et Jacques Coulet. Il va ensuite s'appliquer à mettre en place le système des sociétés par actions et le système monétaire pour le financement des entreprises. Ce qui explique mon sous-titre de « financer pour filer, tisser et exporter ». Comme haut fonctionnaire, il devient directeur de la première banque nationale, la Dai-ichi Kokuritsu Ginko. Et on le voit sur un billet à son effigie. Comme vous le savez, le mois prochain, le billet de 10 000 yens de Fukuzawa Yukichi va être remplacé par un billet de 10 000 yens de Shibusawa Eiichi. Toujours sur le modèle du Second Empire, Shibusawa participe à l'aménagement du territoire. Je vais citer un domaine qui n'a pas été abordé, la télégraphie, les chemins de fer bien sûr, mais aussi les transports maritimes. Et je vais m'arrêter là, car je ne vais pas énumérer la liste des 500 entreprises établies par Shibusawa, dont près de la moitié sont issues de ses découvertes en France. Sur le plan social et éducatif, il prend modèle sur la première école de commerce fondée
dans le monde en 1828, celle de l'École supérieure de commerce de Paris, dépendant de la Chambre de commerce de Paris, pour participer au financement de l'École de commerce de Tokyo, qui deviendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'université Hitotsubashi. La Chambre de commerce de Tokyo est aussi inspirée de celle de Paris et en partie de Lyon. Juste une parenthèse, la première chambre de commerce au monde est celle de Marseille en 1780 et quelques. Ensuite, marqué par sa visite de l'hôpital des Invalides à Paris, Shibusawa financera en 1874 la fondation de l'orphelinat de Tokyo dépendant de la ville. Il travaille aussi à faire reconnaître l'importance du milieu des affaires et la place des entrepreneurs dans la société, à la lumière de la France de Napoléon III. Et enfin, en guise de conclusion, un petit peu en suivant le professeur Yago, citons un exemple dont Shibusawa est à l'origine et qui illustre mon propos. Alors, je suis obligé d'annoncer la filature de soie de Tomioka. La filature de soie de Tomioka a été pensée par Shibusawa Eiichi, alors haut fonctionnaire du gouvernement de Meiji, car il propose la soie grège, ou fil de soie, comme produit phare d'exportation, puisque le Japon en produit sur tout son territoire, jusqu'à Hokkaido, mais toujours manuellement, ce qui empêche toute augmentation de la production. Donc la mécanisation du dévidage et du filage qu'il avait observé en France permet une qualité constante et l'augmentation de la production à volonté par la construction de nombreuses filatures. Convaincu, le gouvernement de Meiji décide en 1870 la construction d'une filature de soie mécanisée d'État. Shibusawa fait appel au Français Paul Brunat, ici c'est toute son équipe française, au Français Paul Brunat, qui signe un contrat de travail comme employé du gouvernement de Meiji. À la fin de 1870, le hasard fait qu'il choisit Tomioka comme lieu de construction pour de multiples raisons, mais aussi pour la proximité de son village natal, Fukaya. La filature va être dirigée, bien sûr, par Paul Brunat en tant qu'organisateur de la construction de la filature, mais du côté japonais, il y aura M. Odaka, qui est un membre de la famille de Shibusawa. Sur cette photo, on voit ici Shibusawa avec Paul Brunat. La filature donc de Tomioka sera la filature la plus importante au monde de l'époque. Nous allons voir que les 300 machines qui sont ici, dans les ateliers de dévidage et de filage, sont commandées à la maison Main, que l'on voit ici, Main et fils de Cerdon, dans le département de l'Ain, dans le sud du Jura, un petit village. Et une de ces machines est conservée dans un musée, celui de la ville d'Okaya. Et on voit ici le portrait de M. Main. Une de ces machines, oui, construite en 1 an et demi, la plus grande filature donc, de soie du monde, à l'époque, commence sa production en octobre 1972. Et je vais vous montrer ici une ukiyo-e, une deuxième, et la marque de fabrique du fil de soie, de la soie grège,
de Tomioka qui est principalement exporté vers la France. Et nous avons ici la visite de l'impératrice Shoken et ici derrière notre héros Shibusawa Eiichi et là Paul Bruna. La famille impériale et l'impératrice Shoken va parrainer la production de soie, de fil de soie, et l'empereur Meiji va remettre en place à la cour l'éducation des vers à soie qui avait été arrêtée pendant près de 300 ans. Mais à l'époque Heian, la cour et les impératrices éduquaient les vers à soie pour produire le fil de soie et ensuite tisser ce fil de soie. Paul Bruna et son équipe quittent 3 ans plus tard la filature de Tomioka, qui sert de modèle à 20 autres filatures. On voit ici, vous voyez, ce sont des modèles. L'architecture ressemble beaucoup à celle de Tomioka, formant les fondations de cette nouvelle industrie. En 1880, le Japon devient le premier producteur de soie grège dans le monde et restera le premier fournisseur de la France pendant un demi-siècle. La filature de Tomioka est vendue à qui? À Mitsui Bussan en 1893, société dont Shibusawa est à l'origine, comme vous le savez. Shibusawa a suggéré à M. Masuda de créer justement une société de commerce, d'import et d'export, et ils ont fondé en 1876 la Mitsui Bussan. Elle sera revendue d'ailleurs, la société, en 1902 à la société Hara de Yokohama, qui la revendra en 1940 à la société Katakura, qui continuera la production de fil de soie jusqu'en 1987, année de son arrêt définitif. La filature aura été en activité 115 ans et la filature de soie de Tomioka a été classée Trésor national en 2014, après avoir été désignée patrimoine mondial de l'UNESCO quelques mois auparavant. À son retour de France, en 1902, Shibusawa investit dans les fabriques de tissus de soie qu'il a visitées à Bourgoin, que j'ai évoqué tout à l'heure, ajoutant ainsi une importante valeur ajoutée aux produits phares des exportations du Japon. Je pense avoir... Je suis dans les temps? Non, vous avez dépassé. Oh, excusez-moi, je pensais, j'ai été trop long. Je vous remercie de votre attention. Alors, sans plus attendre, on va passer à la table ronde. Si le professeur Yago et professeur Fridanson pouvaient rejoindre... Je voulais, je peux juste, vous pouvez remettre juste une image en attendant. J'ai oublié la dernière image. Toto Bokuno Moikai. So, voilà. Je suggère de faire une visite au buste de Shibusawa Eiichi, qui se trouve à Nihonbashi, près de la Banque du Japon. Et vous voyez les pigeons de la paix, ou les colombes de la paix, dont il était l'un des initiateurs après la Première Guerre mondiale. Merci de votre attention. Écoutez, ça me fait bien. Alors, nous allons passer donc à la table ronde, dans laquelle on évoquera un petit peu les échanges économiques franco-japonais et puis finalement l'héritage de Shibusawa sur cette question. Donc on avait prévu de faire quelque chose peut-être qui suivre plus ou moins un ordre chronologique. On n'a pas énormément de temps et puis on laissera quand même 15-20 minutes à la fin pour les questions de l'assistance.
Avant peut-être de parler effectivement de ces échanges économiques et de l'héritage de Shibusawa, je vais commencer moi par une petite question peut-être un peu provocante, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout l'héritage de Shibusawa, de tout ce qu'il a fait, de la figure qu'il était, de ce voyage en France. Mais j'ai envie de dire, on n'est pas non plus, on n'a pas pour mission non plus de faire la géographie de Shibusawa. La Banque du Japon le fera à notre place en le plaçant sur les billets de 10 millièmes. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi, et j'invite les participants à la table ronde et puis les participants de la session, des sessions demain aussi, des aspects quand même plus complexes, plus contestables de cette figure, c'est aussi notre mission de les évoquer. Et c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte de capitalisme où la question sociale est pensée dans un cadre un peu paternaliste qui profite à l'entreprise, dans une situation où la situation ouvrière est parfois quand même assez catastrophique. Quel est le sentiment de Shibusawa sur ce type de questions, lui qui vient d'un milieu qui implique aussi la production agricole, qui a peut-être une certaine sensibilité aussi à cette question-là? Je commencerai par cette question, avant d'évoquer peut-être un peu l'héritage plus dans la perspective des échanges économiques franco-japonais. Si... Professeur. 渋沢の社会問題への見方ですよね。これいくつかポイントがあると思うんですが、渋沢は当初はですね、工場法の制定に慎重だった。ところが後から先ほど出た添田十一の説得によって賛成に転じたと。つまり労働者の保護というのが必要だという考えに途中から変わったんですね。でなぜ途中から変わったかという、ここがポイントなんですが、ここで実はフランスの事例というのを彼は見ている。工場法は実はイギリスが先行していて、フランスはその後になりますけれども、ヨーロッパでやはりその労働者の保護っていうもの、あるいは資本主義そのものの規制っていうものが問題になったときに、フランスはそこに非常に積極的に取り組んだ。もちろんその裏腹に帝国主義というものはもちろん第三共和制の帝国主義があったわけですけれども、そこに一つの影響を見ることはできるんじゃないか。ただしそれは直接のものだったかどうか、つまりフランスの事例を見て渋沢が工場法に賛成したかどうか、これは実は必ずしも明らかではないと思います。まず差し上げます。Non, je suis incompétent pour répondre à cette question. Je pense que Patrick l'est beaucoup plus que moi. Moi, je ne sais dire que deux choses. La première, qui était très frappante dans vos photographies, c'est de voir que les photographies d'estampes, c'était de voir qu'à Tomioka, quand l'impératrice visite, on voit des femmes. Et donc, je pense qu'il y a autour de Shibusawa une question majeure qui est le développement du travail industriel des femmes. Le second élément, mais sur lequel je ne sais pas répondre, c'est que quand il visite la première fois la France, en 1867-1868, on est dans un pays qui a reconnu pour la première fois le droit de grève en 1864. Alors, ça ne signifie pas que tout se passe bien sous le Second Empire, pas plus que ça ne signifierait que tout se passerait bien avec et sous Shibusawa, mais cette reconnaissance en 1864 produit une floraison de chambres syndicales. Alors, on sait que Shibusawa va avoir par la suite une attitude prudente ou réservée jusqu'à changer dans les années 1920, comme on le verra avec l'exposé de Bernard Thoman, mais il ne me semble pas inenvisageable que, visitant la France, on ne lui ait pas parlé à Rouen ou à Dijon de cette floraison, et à Paris, de cette floraison de chambres syndicales. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, pour revenir un petit peu à notre sujet, si on revient donc sur la question un petit peu de l'héritage et sous un angle un peu chronologique, quels sont finalement les premiers échanges économiques franco-japonais
au tout début, lors de cette première visite de Shibusawa, et puis par la suite à l'ère Meiji, puis comment les choses évoluent en fait petit à petit vers l'ère Taisho. Est-ce que peut-être, Christian, vous auriez, vous, un peu une chronologie en tête de cela? Vous évoquez la présence des entreprises françaises au Japon et du côté, éventuellement aussi, les entreprises japonaises en France. Alors, les entreprises françaises au Japon, elles sont arrivées non pas en étant présentes, mais en livrant de nombreux matériels dans la construction de l'arsenal de Yokosuka, qui s'est produit de 1865 à 1876. Donc pendant 10 ans, des entreprises françaises ont livré des machines, ont livré des matériaux. Et ensuite, on a eu la deuxième mission militaire française de Meiji, de 1872 à 1880, où là, également, les Français ont livré de nombreux équipements. Alors, c'est de l'armement, souvent, des canons, etc., des fusils, le fusil chasse-peau notamment, ou le canon 75. Enfin, il y a de nombreuses sociétés qui ont participé. Mitsui Bussan a été aussi l'une des sociétés qui a importé ce matériel, par exemple, puisque Mitsui Bussan s'est installé, alors dans le sens contraire, s'est installé en France en 1880. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces sociétés japonaises qui viennent s'installer en France ne s'installent pas à Paris, s'installent toutes à Lyon. On a la banque Chokin Ginko de Yokohama, qui s'installe aussi à Lyon, non pas à Paris. Elles s'installeront ensuite à Paris, mais elles arrivent toutes d'abord à Lyon. Comme les nombreuses sociétés françaises qui vont ouvrir des succursales pendant l'ère Meiji au Japon, elles s'installent principalement à Yokohama et à Kobe. Lyon étant lié à la sériculture. Enfin... Lyon étant lié à la sériciculture et bien sûr au fil de soie qui est livré par le Japon. Il faut savoir que la France va dépendre à 80% du fil de soie japonais des années 1863 à 1875. Et puis ensuite, la France va recommencer à produire le fil de soie, mais 50% de ses besoins viendront toujours du Japon. Et le Japon va exporter 50% de sa production, on va dire, vers la France et ensuite vers les États-Unis. Du côté français, on peut ajouter qu'il y a eu un grand projet d'une compagnie française d'importation et d'exportation, créée avec l'appui de la Société Générale, voilà, et dont une des fonctions devait être précisément l'importation, l'exportation de soie, tel que vient de l'évoquer Christian Pollack. Et en 1868, malgré une prolongation de la souscription, ce projet qui a été encore réexaminé tout récemment par l'historien Guillaume Carré, ce projet échoue faute de recueillir suffisamment de souscripteurs. Et donc ce qui devait être un grand pont commercial et financier entre le Japon et la France, et au fond une entrée sur un territoire dominé par l'Angleterre, ne se réalise pas. Absolument. Il y a une étude aussi qui avait été publiée en 1969 par monsieur et madame Shibata, qui est remarquable. Voilà. フランスの企業と日本の企業の関わりで銀行の役割についてもちょっと紹介したいと思います。今先生おっしゃったようにリヨンは非常に金融の集積地でもありまして、日本の横浜証券銀行の支店もリヨンに実はあって、一番優秀な人間がですね、実はリヨン支店長を務めていた。でこの人物が後に大正の時代になりますけども、国際決済銀行が
できた時にですね、その日本代表になっていく、こういう経緯もございました。このようにリヨンという地方都市がですね、日仏の関係で金融においても大きな役割を果たした、これが1点です。もう一つはですね、先ほどのミシュラン先生のお話にもつながりますが、フランスの企業は日本に来たという時にですね、日本だけに来たのかというと、実はそうじゃないということですね。アジア全体を見ていて、例えばインドシナに進出する、あるいは中国に進出する、その戦略の中で日本にも共闘法を築くと。こういうことでもあったわけです。例えば今日のスポンサーの一つであるクレディ・アグリコールですね。今はクレディ・アグリコールの傘下にありますバンクインドスエズ銀行、かつてはインドシナ銀行と言いましたけども、このインドシナ銀行というのはフランスの植民地銀行で、サイゴン、今のホーチミン市にあったわけですね。でこれがところがですね、中国に支店を伸ばしていく、その戦略の一環として日本の横浜にもやってくると。あるいはロシアとフランスの合弁のロシン銀行という銀行が19世紀末にできますけれども、これなんかもですね、イギリスの影響が及んでいる香港に入らないようにして、いかにしてアジアに入るかというところに横浜に支店を作ると。こういうこともありました。このロシン銀行の、後のロア銀行と言いますけど、その支店は今も、建物が残っていて、ロア銀行から取ってですね、ホテルロアっていうホテルに今なってるそうですけども、こういう具合にフランスと日本の関係っていうのはフランスのアジア戦略の中に位置づけていくと、こういう必要もあると思います。Je voudrais rajouter que aussi à Lyon, les grands magasins Takashimaya se sont installés là-bas en 1880 pour vendre des tissus de soie. Et si on, justement, puisqu'il y a donc le professeur Yago, vous avez notamment beaucoup insisté sur la question des banques et c'est vrai que c'est un élément assez déterminant finalement de la vision, de l'intérêt que Shibusawa pouvait porter aux entreprises françaises. Est-ce que finalement, en dehors de ces questions de quelles sont les entreprises qui ont commencé et qui ont développé leurs activités au Japon, en France, est-ce qu'il y a finalement une conception donc de la finance, une conception de la comptabilité qui finalement aurait influencé la propre vision que Shibusawa avait du capitalisme en raison de ses séjours en France? Sur la comptabilité, la France a amené la comptabilité au moment de la construction de l'arsenal de Yokosuka. Les Japonais, et aussi le système métrique. Tout part, si vous voulez, de l'arsenal de Yokosuka, où il y avait, au total, sur 10 ans, il y a eu 55 ingénieurs français quand même. Et donc le système de la comptabilité, le système métrique, et également le repos du dimanche a été instauré. Enfin, il y a eu énormément de choses qui ont été apportées par ce projet. ただもう一つ重要なのは今ご指摘があった会計制度ですね。フランスの会計制度が横須賀を窓口に導入されたんですが、その後実はドイツの会計制度が入ってきたと。でこれは先ほどの先生の報告にも変わります。ドイツの会計制度入ってきて、そして一橋大学へ実はドイツの会計制度が入ってくると。そうすると会計制度っていう点ではフランスの影響とドイツの影響が日本で競い合うことになったわけですね。ここに渋沢がどう関わったかというのは実はですね、会計の歴史研究でまだ解明されてないポイントだと思います。以上です。Je voudrais demander à Christian Pollack, puisqu'on est en train d'évoquer les activités de formation qui ont été développées par Shibusawa Eiichi ou financées avec son soutien, qui nous évoque un peu les débuts de Hitotsubashi, quels étaient les programmes, quels étaient les étudiants et quels étaient au fond les objectifs. Qu'est-ce qu'il s'agissait de former comme personne? Alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut, donc il y a eu le projet de mettre en place des spécialistes du commerce et de l'économie. Et c'est la ville de Tokyo qui a pris l'initiative. C'est pas Shibusawa. La ville de Tokyo a demandé à
a projeté cette fondation de cette école de commerce de Tokyo. Et c'est là où Shibusawa est intervenu, et parce que la ville n'avait pas assez de finances, et donc Shibusawa a trouvé les finances pour cette école de commerce qui a changé 2 fois de nom, hein, exactement. Et le dernier nom, c'était Tokyo Shogyo Gakko. Mais en même temps, il y a eu aussi la création de l'école des langues étrangères, puisque pour l'exportation et il fallait avoir des spécialistes des langues étrangères, et donc ça a été l'école des langues étrangères de Tokyo, Tokyo Gaikukugo Gakko, qui sont devenus Hitotsubashi Daigaku et Gaikukugo Daigaku, des 2 universités nationales. À Hitotsubashi, donc on a eu le cursus sur le commerce et l'économie, mais je n'ai pas en mémoire les programmes précis. Si vous me permettez, je pourrais le faire et vous envoyer cela un peu plus tard. 一橋のプログラム、あるいは日本のその商業学校のプログラムは、私が知る限りですね、かなりドイツ的なものだったんではないか。そしてドイツのシステムがですね、直輸入、直訳されて入ってきたと、このように言えると思います。実際のところ早稲田のですね、このカリキュラムの研究というのは実はありますけども、そこでもですね、ドイツから直輸入されたこの会計制度や、あるいは商業の制度の解説と、こういったものがなされていたと、こういうふうに思われます。こういうふうに考えていくと、なんていうんですかね、渋沢がこう導入した、あるいは渋沢が見たフランスというものがですね、具体的に日本の企業制度、会計制度やですね、企業の仕組みの中に具体的にどう入ったかということになると、実はかなりまだ分かっていないことが多いし、実際はドイツやあるいはイギリスのシステムが入っていたりする、こういう点もあると思うんですね。ここでどの程度その私たちが今日見てきたこう渋沢が見たフランスの、あるいはその三諮門的なですね理念といったようなものが具体化されたかっていうと、ここはもう少し慎重に見ていく必要があると思います。Alors si on continue un petit peu notre parcours chronologique, comment les choses évoluent finalement à partir de la fin Meiji, de l'ère Taisho, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que quand on lit les ouvrages, notamment de Michel Wassermann, sur le moment où Claudel fonde la maison franco-japonaise, il est dans une angoisse d'un sentiment de Japon où l'Allemagne domine complètement comme puissance européenne et influente sur l'archipel. Justement, est-ce que cette vision-là est aussi légitime sur la question des échanges économiques? Est-ce qu'elle relève un peu aussi du fantasme de la part de Claudel, ou y a-t-il quelque chose qui va vraiment dans ce sens? Je me permettrai d'intervenir, d'essayer de répondre, puisque c'est l'un des sujets de ma thèse à Hitotsubashi. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait au sein de l'armée, il y avait deux grandes factions, la faction pro-allemande et la faction pro-française. Et la faction pro-française était celle qui dominait. Je dis bien qui dominait. Puisque juste après la Première Guerre mondiale, Clémenceau, aux frais de la France, envoie une mission militaire aéronautique. Mission militaire aéronautique pour l'armée de terre et également pour la marine. Donc, l'influence française militaire au Japon était à son comble, si on peut dire, dans les années 1920, 1921, 1922. Mais il y a eu plusieurs choses qui ont fait que le leader de la faction France, le maréchal Uehara Genpaku, a perdu de son pouvoir petit à petit
parce que les hommes politiques ne l'ont pas suivi. Il y a eu plusieurs changements politiques et petit à petit, c'est la faction Katsura Taro qui va prendre le dessus sur la faction française. Mais ça n'a rien à voir avec... disons que Claudel s'inquiète beaucoup de la propagande. Alors, si on parle de l'inquiétude de Claudel, c'est sur la propagande allemande, qui était très forte. Et la France a mis aussi un système de propagande avec la fameuse revue tenue par Albert Mébon, l'information d'Extrême-Orient, qui était en japonais et en français. Et cette publication s'arrête en 1924. Et après, on laisse le champ libre à la propagande vraiment allemande. Et c'est vu par les Japonais un petit peu comme un lâchage de la France, sur le Japon. Et puis ensuite, on a 1925, on a Claudel, 1924, Michel devrait me corriger, pendant un an, 25, c'était bien 25, en 1925, Claudel est absent. Donc on a deux choses, l'arrêt de la propagande française et l'absence de Paul Claudel. Et donc il y a un vide qui se crée et les Allemands se précipitent, remplissent ce vide et petit à petit donc l'influence allemande prend le dessus sur l'influence française. En résumé rapide. その軍事やあるいは経済の分野でですね、やはりドイツの影響は非常に強まってくるというのがこの第一次大戦後の情勢だったと思います。でただこれは明日のセッションので出てくると思いますが、他方でですね文学芸術の分野での日仏の交流がですね非常に強まってくる。でそれが始まるのがまた同じ時代でもあって、そうするとやはりフランスの文化芸術というものに大きな比重がかかってですね、軍事や経済あるいは会計制度っていうのはドイツの方にと、こういう大きな変化があったんじゃないか、これが一つです。からもう一つですね、この間私は三浦先生と研究していることで、この1920年代で第一次大戦後の時代にですね、実はフランスの通貨って暴落してるんですよ。第一次大戦の時から比べて5分の1に下がってるんですね。この時に日本はそれほどまだ金本位制を一応維持しておりましてですね、これがあまり触れられてない、例えばどうして日本人がそんなにフランスの美術品買えたかとかですね、なんで藤田はあんなに豪遊できたかということはですね、実はフランスの通貨の暴落っていうもう一つの要因がこの大正期に起こっていると、ここを見ておきたいと思います。以上です。Et est-ce que ça se matérialise aussi par une décrue un petit peu des entreprises françaises au Japon Alors, sur le plan des échanges économiques, la France exportait quand même vers le Japon des tissus, même des tissus de soie faits avec le fil de soie japonais. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rajouter de la valeur ajoutée, les Japonais vont se mettre à tisser et à vendre des tissus, des cotonnades et des tissus de soie. Et donc les exportations françaises vont diminuer petit à petit. Sur le plan aussi des métaux et des alliages spéciaux, l'Allemagne va prendre le dessus. Donc les échanges économiques et commerciaux, je parle industriels, vont aller diminuant.